وہاں پہ پورٹ کی صفائی کے لیے ایک ریگولر صفائی کا پروگرام تمام دنیا کی بندرگاہوں میں ہوتا ہے. یہاں پر آخری مرتبہ 2015 میں اس کی صفائی کی گئی، اور جب میں 4 جون 2022 کو یہاں پر آیا تو پتہ چلا کہ 2015 کے بعد صفائی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا. اس کے نتیجے میں پانی کی سطح یعنی گہرائی کم ہو گئی، اور جو بڑے بحری جہاز وہ سامان لے کے آتے ہیں وہ نہیں آ سکتے تھے. ہم نے پھر جنگی بنیادوں پر ہم نے اس صفائی کا انتظام کیا، اور آج پوری زور شور سے یہ صفائی جاری ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال فروری مارچ میں یہ مکمل ہو جائے گا. تیسری بات جو میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، گوادر میں پچھلے دور میں، پچھلی حکومت کے دور میں 4 سالوں میں صرف 1 لاکھ ٹن کا کارگو اس گوادر پورٹ کے ذریعے اس کی آمد و رفت ہوئی، جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور ہمارے ان 14 مہینوں میں ہم نے 6 لاکھ ٹن ہم نے کارگو گوادر سے ہم نے اس کو لے کے آئے، جس کا فائدہ کس کو ہوا؟ یہاں کے مزدور کو، یہاں کے ٹرک اونر کو، یہاں کے اسٹوریج کے مالکان کو. اور گوادر کی جو آپریشن بڑھا تو یقیناً اس سے دنیا کے دوسرے ممالک بھی راغب ہوں گے. یہ بھی کام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت کو، ہمارے توفیق میں رب تعالیٰ نے ہمیں یہ بات دی، اس کی کمال مہربانی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ گوادر میں جو ایکسپورٹ زونز بننے تھے، ترقی کے جو دوسرے معاملات تھے، وہ ان کے اوپر بدترین غفلت سے کام لیا گیا. اور یہ جو ایک امپریشن تھا، ایک تاثر یہ بڑھ رہا تھا کہ گوادر پورٹ ایک مخصوص طبقے کا منصوبہ ہے، اس کا بلوچستان کے عوام سے یا گوادر کے عوام سے خصوصی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر بجلی نہیں تھی. اور وہ بجلی کا منصوبہ جو کہ نواز شریف کی حکومت میں وہ اس کی بنیاد رکھی گئی، پچھلے دور حکومت میں 4 سالوں میں صرف 23 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائن ایران سے گوادر آنی تھی، اس کو نہ لایا گیا. الحمدللہ ہم نے تمام تر مشکلات کے باوجود بھی اس منصوبے کو اس 6-8 مہینوں میں مکمل کیا. آج 100 میگا واٹ بجلی گوادر میں آج لوگوں کے گھروں میں وہ آج لوگ اپنا کمرے، اپنے کچن سب ان کے لیے بجلی ان کے لیے مہیا ہے. اسی طریقے سے پنجگور سے ٹرانسمیشن لائن وہ FWO کے ذریعے ہم نے اس کو مکمل کرایا ہے. یہ وہ تمام منصوبے ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے وزارت عظمیٰ میں ان کو کنسیو کیا گیا اور ان کے لیے بنیادی اقدامات کیے گئے، اور اس زمانے میں بجٹ میں اس کے لیے رقوم بھی مختص کی گئی. لیکن ان 4 سالوں میں مکمل طور پر میں سمجھتا ہوں کہ مجرمانہ غفلت سے کام لیا گیا. اس کے علاوہ گوادر میں جو ہمارے ہزاروں مچھیرے بھائی، ان کے خاندان ہیں، وہ بڑی محنت سے رزق حلال کماتے ہیں. ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس لیے کہ بلوچستان پاکستان کا ایک بہترین صوبہ ہے لیکن ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہے. اس کی وجوہات میں نے ابھی اپنی تقریر میں بتائیں، اور بھی ہم سب جانتے ہیں. یہ وقت نہیں، پھر کسی اور وقت بات کریں گے. تو ان مچھیرے بھائیوں، ان کے خاندانوں کے لیے ہم نے 2.5 لاکھ فی کس 3,000 مچھیروں کے لیے ہم نے آج چیکس، میں نے خود 15-20 کو تقسیم کیے ہیں، اور یہ تقریباً 82 کروڑ روپے، تقریباً 82 کروڑ روپے کا یہ منصوبہ چیک تقسیم کرنے کا، اس کی آج شروعات کر دی، اور اگلے چند روز میں ان کو مل جائیں گے. اور چیک جو ہیں وہ
खालिस हैं और बैंकों से 2.5 लाख रुपए लेंगे, इंजन लेके आएंगे, जो भी। इसी तरीके से आज बलूचिस्तान में हमने जो प्राइम मिनिस्टर जो लैपटॉप प्रोग्राम है, जिसका आगाज़ हमने नवाज शरीफ की क़यादत में 2011-12 में पंजाब से किया और फिर उसको वफाक तक उसको फैला दिया। उसको हमने दोबारा इस साल, ये पिछले बजट में उसका इजरा किया। पिछली हुकूमत ने 4 साल लैपटॉप का जिक्र तो दूर की बात है, अंडे और कट्टों की बात करते रहे नौजवानों को, लेकिन जो कि असल हथियार है नौजवान की तालीम, तरबियत और उसके ज़िंदगी की दौड़ में तरक्की करने का, उसका नाम तक नहीं लिया। इसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा अरबों रुपए की लागत से हमने दोबारा शुरू किया और मैं तीनों सूबों में उसकी जो आगाज़ करके आया हूँ। आज बलूचिस्तान में हमने गवादर में उसकी तकरीब रखी और गवादर की बड़ी काबिल बेटियाँ और बेटे इस कौम के जिन्होंने A+ ग्रेड्स लिए हैं, उनको हमने लैपटॉप्स दिए हैं। और ये लैपटॉप्स का एक ही मेयार है, मेरिट। ये मेहनत और मेरिट है, ना सिफारिश है, ना अकरबा परवरी, ना नेपोटिज़म। और यही मुस्लिम लीग नून का हमारा यही एक वतीरा रहा है, यही हमारा अपना रहा है और इसको हम जारी सारी रखेंगे। लेकिन बलूचिस्तान जिसकी आबादी का तनासब पाकिस्तान की आबादी के हवाले से 6% है, मैंने इसका बलूचिस्तान का कोटा 14% रखाया था ताकि यहाँ पर जो महरूमियाँ हैं, मुश्किलात हैं और जायज़ हैं इनकी, उनका कुछ अजाला किया जा सके। और हमने आज 14% जो कोटा है बलूचिस्तान का, उनकी पॉपुलेशन की यानी दुगनी से भी ज़्यादा हमने उनको तकसीम कर रहे हैं लैपटॉप। और अगले साल के लिए जिसकी शुरुआत हो चुकी हैं, यानी 23 और 24 का जो सालाना बजट है, इसमें भी हमने 1 लाख लैपटॉप रखा है पाकिस्तान के लिए। मगर अभी मैंने बलूचिस्तान का जो शेयर है उसको अपने साथियों की मशावरत और इजाज़त से 14% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। और ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि बलूचिस्तान एक बहुत अपना मादनियात से माला माल ये सूबा है, ये स्पोर्ट है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल इग्नोर किया। और जब तक बलूचिस्तान पाकिस्तान की दौड़ में बाकी सूबों के हम पल्ला नहीं होगा, वो तरक्की पाकिस्तान की नहीं होगी। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि CPEC का मंसूबा जो 300 मेगावाट का जो कोयले से चलने वाला जो प्लांट है गवादर के लिए, उसका काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है और साथ ही नेपरा ने उसका टैरिफ भी उसका अनाउंस कर दिया है। ये 300 मेगावाट का मंसूबा यहाँ पर लगेगा यहाँ पर गवादर में, और 300 मेगावाट बिजली यहाँ पर पैदा होगी। मैं चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि CPEC के हवाले से चाइना ने पाकिस्तान में 29-30 अरब डॉलर की सरमायाकारी की, और अब इंशाअल्लाह वक्त आ गया कि इसमें मज़ीद इसमें इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में। और कल चाइना के एग्जिम बैंक ने पाकिस्तान का जो कर्ज़ा था उसको दोबारा उन्होंने रोल ओवर कर दिया है 2 साल के लिए। इसके लिए भी मैं सदर शी जिनपिंग का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं समझता हूँ कि चीन ने बाकी हमारे बरादर ममालिक के साथ मिलकर, सऊदी अरेबिया, UAE और कतर के साथ मिलकर हमारी बेपनाह मदद की है। हम इसको हमेशा याद रखेंगे और इंशाअल्लाह गवादर जो है ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की एक बहुत तेज़ी से तरक्की करती हुई बंदरगाह ये बनेगी। और इससे बलूचिस्तान के अवाम को सबसे पहले, गवादर के अवाम को सबसे पहले माशी खुशहाली का फ़ायदा होगा, उसके बाद पाकिस्तान और फिर दुनिया के साथ हमारे जो लिंक्स है वो बढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो।